Hello, good morning students. Today we will do the chapter 4 budgeting your time. In this chapter I am going to describe you what it's given in it. It says money then say is the most important thing in life. Money makes the mare go is an age old saying. The power of money people believe is great, but greater still is the power of time. Money once lost can be regained. Time once lost is lost forever. Time and tide wait for none. If we do not make the best use of time and do not take time by the forelock, you are destined to be doomed. बेटे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ टाइम की इंपॉर्टेंस दसी है मनी के नाल कंपैरिजन दे विच। इत्थे ये कहा गया है कि आप कहने हैं मनी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी के नाल सब कुछ चलता है, जे पैसा है ताइयों सब कुछ चल रहा है। दाम है तो काम है जिवें कहा जाता है। कहते पर मनी तो वध इंपॉर्टेंट की है, वध पावर किहदी है? टाइम की। कहते मनी एक बारी गवाच जे दोबारा वापस लई जा सकती है, कमाई जा सकती है, पर जदों समा चला जाता है उन्होंने वापस नहीं लिया जा सकता। समा किसी की वेट नहीं करता। इस करके सानू टाइम का बेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो जे असी टाइम का बेस्ट यूज़ नहीं करते तो असी डूम दे विच जावांगे, मतलब जहन्नुम दे विच जावांगे। शेक्सपीयर द डॉयन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर wrote, there is tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune, omitted all the voyage of their life, is bound in shallows and in miseries. These lines have been said by Shakespeare in Julius Caesar. डॉयन हुंदा फादर। शेक्सपीयर जो कि इंग्लिश लिटरेचर का फादर है, उन्होंने ये बहुत ही प्यारियां लाइन्स लिखियां जिहदे विच आपां नूं दस्सिया होया है कि हर एक इंसान की जिंदगी दे विच बहुत सारी मुश्किलां हुंदियां, बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, बहुत सारियां माइजरीज आंदियां जिहड़ियां उहदी किस्मत च लिखियां ही होईयां। वॉयज ऑफ देयर लाइफ, वॉयज हुंदी है जर्नी, जिहड़ियां कि असी मतलब एक परसन की जिंदगी दे विच दुख होना लाजमी है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द टफ कोर्स ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ रेयरली कम्स द टाइम विच कैन मेक और मार अ परसनस होल फ्यूचर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ की जर्नी दे विच जिहड़ी कि बहुत औखी है, कदे ही बहुत घट मौके इहो जिहे हुंदे है जदों एक परसन का इहो जिहा मोमेंट आता है कि या तो जिंदगी बना सकता है या वो जिंदगी बिगाड़ सकता है। तो यह जे प्रैशियस मोमेंट नूं अननोटिस नहीं करना चाहिए, मतलब इंज ही गवाउणा नहीं चाहिए। सच अ प्रैशियस मोमेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू गो अननोटिस्ड। वन मस्ट एक्ट इन टाइम बिफोर इट इज़ टू लेट। मतलब कि एक इंसान नूं बहुत ध्यान नाल ज़्यादा लेट ना हो जाए, टाइम दे विच ही काम कर लेना चाहिए है। दिस कैन बी पॉसीबल ओनली इफ वी आर अलाइव। ये उदों ही हो सकता है जे आप जिउंदे हाँ, अलर्ट हाँ टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल सैकेंड इन आर लाइफ्स। जिउंदे जागदे किस चीज़ तो, मतलब चेतन हाँ किस चीज़ लई कि साडी जिंदगी दे विच हर एक सैकेंड है जो सकिंट है जो वो इंपॉर्टेंट है। इस करके सानू उन्होंने वेस्ट नहीं करना। तो जेड़े उस टाइम नू वेस्ट करते हैं अननोटिस, मतलब नोटिस नहीं करते, ध्यान विच नहीं लियाउंदे, उन्हां नू पछतावा करना पैंदा है ते जिहदा कोई भी इलाज नहीं है। एवरी सैकेंड इज़ लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट। Seconds add to minutes, hours, days and months. Many a trickle makes a mickle. Why not then save every second to make the best use of time? जिवें कहते बूंद बूंद नाल घड़ा भरदा है, उवें ही एक एक सैकेंड दे नाल मिनट बनते हैं, फिर घंटे, फिर दिन, फिर महीने, फिर साल ते जिंदगी। इस करके सानू एक भी मिनट या एक भी सैकेंड नू बर्बाद नहीं करना चाहिए। If you do not do that, a lot of time is squandered down the drain for nothing. Squandered down the drain मतलब इंज ही अजां ही ख़त्म हो जाता है। बहुत सारा समा साडा असी वेस्ट कर दिंदे हैं। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड अनसर्टन। साडी जिंदगी बहुत छोटी है तो यही भी नहीं पता कि अगले पल ही की हो जाना है। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनस दे विच भी आऊगी कि साडा आर्ट इत्थे कला किस चीज़ तो है, जिंदगी दे विच जो असी करना है वो बहुत ज़्यादा है।
ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟ ਟੂ ਡੂ, ਅ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਟੂ ਟਰੈਵਰਸ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਐਟ ਆਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ। ਟਰੈਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੂ ਨੋਜ਼ ਵੈਨ ਗੋਡ ਅਲਮਾਈਟੀ ਮੇਕ ਸੈਂਡ ਅ ਕਾਲ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਐਵਰੀ ਬੀਟ ਆਫ ਆਰ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਅਸ ਅ ਸਟੈਪ ਨਿਊਰਰ ਟੂ ਗ੍ਰੇਵ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਬੀਤਦੇ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਨ ਮਸਟ ਲਰਨ ਟੂ ਬੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਇਨ ਆਲ ਵਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਬੀਇੰਗ ਲੇਟ ਯੂ ਮੇ ਮਿਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਅ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟ, ਅ ਕਰੀਅਰ ਮੇਕਿੰਗ ਜੌਬ ਔਰ ਐਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੋਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਫਲਾਈਟ, ਜੌਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਯੂਜ਼ ਕ੍ਰਾਈੰਗ ਓਵਰ ਸਪਿਲਡ ਮਿਲਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਸਟਾਰ ਮਤਲਬ ਸਿਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਆਪ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ। ਯਕਸ਼ ਇੱਕ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਸਨ ਆਫ ਕੁੰਤੀ ਸੈਡ ਨਾਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਨਾਓ ਔਰ ਨੈਵਰ ਮਸਟ ਬੀ ਆਰ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ PLE ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ। ਨੈਵਰ ਪੁੱਟ ਆਫ ਟਿਲ ਟਮੋਰੋ, ਦੇ ਸੇ ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂਡੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਦਿਸ ਏਜ ਆਫ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, super computers and space travel, life is moving so fast that a slip of even a fraction of second can spell doom and disaster। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਏਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਈਵਨ ਅ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਨ ਸਪੈਲ ਡੂਮ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਬਜਟਿੰਗ ਵਨਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਫਾਸਟ ਕੈਚਿੰਗ ਅਪ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Every moment in life is precious and any careless attitude or apathy towards the importance of time, apathy मतलब carelessness, can prove highly detrimental to any society। detrimental मतलब harmful, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। we can hope for a good tomorrow only if we know the value of today। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਮ ਅਗਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਵੀ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀਕ ਵਿਥ ਅ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਫਿਊਚਰ ਟੂ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ DV ਜਿੰਦਲ। ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਸਲਾਈਡ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੈ, ਵਰਕਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੇजेस ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ Dr. D.V. Jindal कौन सी? He is an author of several books on English language and literature. He has been teaching English at various levels for more than 40 years. He has been working with academic bodies formed to decide the curriculum and the courses of studies in English for different levels of students at both the state and national level. ਡੀ.ਵੀ. ਜਿੰਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਥਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਟੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰੀਕੁਲਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਓ ਗਲੋਸਰੀ, let me tell you the importance and the meanings of glossary. money makes the mayor go, मतलब कि ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਦਾ ਫੋਰਲੌਕ ਮੀਨਸ ਮੇਕ ਦਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਦੈਨ ਹੈ ਡੋਇਨ ਮੀਨਸ the senior member of anybody, matlab of class, of profession, of genre, anybody. William Shakespeare has been rightly labelled as the doyen of English literature. Then tide means high wave, ਇੱਕੋਦਮ wave ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਡਨ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਮਸਟ ਮੇਕ ਦ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਟਾਈਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਪੈਂਟ। ਪਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ, cry in grief, feel sad. It is no use pining now, you did not act in time. ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਕ ਔਰ ਮਾਰ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਣੀ ਜਾਂ ख़त्म ਹੋ ਜਾਣਾ। cause success or complete failure. Some decisions are really important, they can make or mar our lives. Then squandered means waste, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਜੌਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੈਸੇ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੈ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ, ਯੂ ਮਸਟ ਐਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ ਯੂਰ ਡਾਕਟਰਸ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਹੈ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਫॉर्चून, सक्सेस ਐਂਡ ਮਨੀ, मतलब कि ਤਰੱਕੀਆਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਬਿਲ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਇਟ ਮੀਨਸ harmful. Smoking is detrimental to health. So these were the glossary, these were the meanings and the sentences given here. And next we are given the question answers. You can do the answers of these questions from the given slides that I have put in your group, school group. So thank you so much. And at the last, these B exercise, synonyms, antonyms and blanks and grammar this portion I will make you do, ਵੌਇਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਵਿਦ ਯੂਰ ਚੈਪਟਰ ਫॉर टुडे। थैंक यू।